नमस्कार श्रोता भौणी आज चपल शिशु काली देशर नागरिकत्व भूषित हुई देश आ जातिर कर्णधार साजे किंतु जदि से शिशु श्रमिक भाव में रहिला तेबे देश बा जातिर उन्नति केते संभव ए कथाटी को आम मनरे रखी आज आपण मानक पई आनीचु आलोचनाटीए शिशु श्रमिक कारण आउ निराकरण यार उपरे आसंतु कथबार्ता हबा ए विषय आमको सविशेष भाव में जनवाई आम सहित उपस्थित अच्छा कविता मेहर जड़े शिक्षयित्री साहित्य जगत में तांकर परिचय कविता कुमुद मेहर किंतु वास्तवतः कविता मेहर जड़े समाजसेवी सीए बारंबार चेष्टा करिसंती शिशु श्रमिक रोकिबा पई तांकर अनेक अवदान रही तेबे आसंतु तांको भेटिबा आम कार्यक्रम को मैडम अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। नमस्कार। नमस्कार। प्रथमे शिशुरूपी ईश्वर मान उद्देश्य रे मु एक छोट कविता पढ़ा चाहिए। ईश्वर मानक पई कविता कवितार शीर्षक हे पृथ्वीर कुनी कुनी ईश्वर माने तम पाद स्पर्श रे धरा प्राणवंत हेउ उल्लसित हेउ पवित्र हेउ पृथ्वी पल्लवित हेउ पक्षींक गान होई आशीर्वाद पहरी जाऊ मानव जाति उपरे पक्षींक गान होई आशीर्वाद पहरी जाऊ मानव जाति उपरे महिमामय हेउ ए जाति ए देश महिमामय हेउ ए जाति ए देश बंधन मुक्त हुअन्तु समस्ते अंतरात्मा स्वाधीन हेउ अन्नर अभाव न थाउ ओठरे हस थाउ केवल मनुष्यता जन्म नेउ प्रत्येकंक हृदय भितरे समस्ते सुखी हुअन्तु देवत्व प्राप्त हुअन्तु तम मानक पई ए पृथ्वी सुंदररु सुंदरतम होई जाऊ हे ईश्वर माने तमर जय हेउ हे ईश्वर माने तमर जय हो। सुंदर कविताटी मैडम आपण पढ़िले प्रकृत रे से माने ही हेउचंती भविष्यत समाजर ईश्वर काइना से माने ही गढ़िबे आ से माने ही जातिर कर्णधार जेमती कथा कहितली मो सेठी तांकर कर्तव्य देश प्रति जाति प्रति समाज प्रति रहिछि। तेबे आजिर ए आलोचना रे मैडम शिशु श्रमिक होबार कारण कौन ही पारे बोली आपण मत रखिबे। मो शिशु श्रमिक हेबार कारण विषय आगरु मो शिशुर संज्ञा बा तांको विषय किछि कहिबा पई चाहिबी। ए पृथ्वी रे शिशु हेउची ईश्वरक श्रेष्ठ उपहार। वर्तमान रो शिशुटी आगामी कालीर नागरिक होई देशर उन्नति रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय। शिशुटी जन्म होई पितामाता और परिवार अन्य सदस्य मानक द्वारा लालित पालित होई सुरक्षित भाव रे बंचे परिवार रो सहायता रे शारीरिक मानसिक और आर्थिक भाव रे परिपुष्ट होई आगको बढ़ी चले। किंतु आम समाज समस्त शिशु भाग्यशाली नुहंती। व्यक्तिगत सामाजिक और अन्यान्य केतेक कारण जोगु शिशुटी एका हो जाए। जेउ समय से तार मौलिक अधिकार सब बंचिबा कथा से समय से असुरक्षित हो जाए अजत्न भाव में शिक्षा स्वास्थ्य और स्नेह ममतारू वंचित हो भूल रास्तार चली जाए। एपरी स्थल रे आमे समस्ते सामान्य सचेतन हेले शिशुटी जीवन रे ठीक रास्ता ग्रहण करि परिबो ए विश्वास आम समस्तंक रहिछि। कारण एही सबु भूल दिगरु ही शिशुटी श्रमिक हुए। एबे मु कहिबाकू चाहिबी कि आमे शिशु श्रमिक काकू कहि पारबा। देखंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 जहा शिशु मानक जत्न और सुरक्षा पई उद्दिष्ट सेही अनुसार 18 वर्ष बयस पर्यंत ए बयस को शिशु भाबे ग्रहण करा जाय थाए। किंतु एही जो 18 वर्षर जो चाइल्ड लेबर बा शिशु श्रमिक कथा आमे माने कहूछु ताकू आमे दुई भाग रे नै परिबा। प्रथम 14 वर्ष बयस रु कम शिशु मानकू काम रे लगेबा एहा हेउची गोटे जघन्य अपराध। आईन दृष्टि रे एहा गोटे जघन्य अपराध। कारण एहा द्वारा से जो शिशुटी श्रमिक भाव रे कार्य करे तार स्वास्थ्यर विकास होई पारे नाही ओ से आरंभरू रोगिणा हेबो ओ भूल रास्ता को से जाए। तो निहाती भाव में तार शारीरिक मानसिक उभय क्षेत्र रे क्षति पहुंचुची। आज्ञा तो क्षति हुए। किंतु जो 14 वर्ष रु 18 वर्ष समय एथिरे पुणी गोटे अन्य नियम टी अछि। से 14 रु 18 वर्ष जदि किशोर बयस रे जदि गोटे शिशु चाहिबो से सकाळ बेला स्कूल जीवो पाठ पढ़िबो संध्या समय रे निज खर्च चलाबा पई काम करि पारे। निहाती भाव में एटी दुईटी वर्ग आमे कहि परिबा जे गोटे 14 वर्ष पर्यंत शिशु आ 14 वर्ष रु 18 वर्ष पर्यंत शिशु 14 वर्ष पर्यंत शिशुंक पई तांको काम करेबाटा निहाती भाबे अपराध गुरुतर अपराध। आज्ञा
आउ जदि 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟି ରହିଛି ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ତାର ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ କୋଉଠି କାମ କରିପାରେ। ହଁ ସକାଳ ବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତାର କିଛି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବାଟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ହଁ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ନିରାପଦ ତା ପାଇଁ ଜାଗାରେ କାମ ସ୍ଥାନଟି କରିବ, ନିରାପଦ ହେଇଥିବା କଥା। ଯେମିତି କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ସେମିତି କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିପଜ୍ଜନକ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ବିପଜ୍ଜନକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥାଟି ଯେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ବାଟ ଖୋଜି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ସେହି ନିୟମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ଅନେକ ଦେଶରେ ଶିଶୁମାନେ ଏବେ ଯାହା ଚାଲୁଛି କି ରସାୟନ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ ମାନଙ୍କ ସହ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁ ସମାଜର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ବି ଯେ ପୃଥିବୀର 10ଟି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ହେଉଛି ବାଳ ଶ୍ରମିକ ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ବୋଲି ଆମେ ବୃଥା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ, ସେଇଠି ଯଦି 10 ଜଣରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାଳ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା ଏଇଠି ଯେ କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କାରଣ ସବୁ ହେଇପାରେ? ଆମ ଦେଶରେ ଶିଶୁଟିଏ ଶ୍ରମିକ ହେବାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା। ପରିବାରର ଧରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବାପା, ସେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, କାମ ନ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିଶୁଟି ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ, ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢୁଛି। ଆଉ ସେ ଶିଶୁଟି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ରହିଛି, ସେହି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ କେତୋଟି ଅଛି। ସେହି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେହି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ତା ସମୟ ସେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତା ସମୟ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ସେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସ୍ୱତଃ ସେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିବାର ରାସ୍ତାଟି ଫିଟି ଯାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିଧା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ ଆଦୌ। ଆଉ ଶିଶୁଟିକୁ ସେ ମାନେ ନିଜ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ହଉ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କୃଷି ଓ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, କୃଷି ଓ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ପରିବାର ସହ ଶିଶୁଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କେତୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କାମ କରାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜାଗାରେ ଶିଶୁଟି କାମ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାର ବିମୁଖତା ହୁଏ।
ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସେ ସେହି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ତା ଜୀବନ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବହୁତ କଡ଼ା ନିୟମ ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ନିୟମ ରହୁଛି ତାର କୁପରିଣାମ ଏହା ହେଉଛି କି ଆମ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ହୋଟେଲ ଯାଉଥିବେ, ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଛୁଆମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ବାସନ ଧୋଇବେ, ଓଜନ ବି ଉଠାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ସେ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ରଖିବ ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ପାଟି ସେ ଫିଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସପକ୍ଷରେ ସେ ପଦଟିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତୋଟି ପରିବାର ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରେନରେ ଶିଶୁମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ତଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହେବା ତେବେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାଟା ଖୁବ୍ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ମ୍ୟାଡାମ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକର ୟାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ସବୁ ରହିଛି? ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁଟିଏ ଶ୍ରମିକ ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବାର, ସେହି ଶିଶୁଟିର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ସେହି ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ଶ୍ରମିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା କି ସବୁ ଶିଶୁ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ଶିଶୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି କିପରି ଶିଶୁଟି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବ, ତାଲିମ କରିବ, ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ସଚେତନତା। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଟିଏ ହେବାର ପଛରେ ରହିଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷା। ପିତାମାତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କାମ କରୁଛୁ, କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛୁ, ଶିଶୁଟି ସେହି ଜନ୍ମରୁ ସେହି ଧାରାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେହି ପିତାମାତାକୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ମ୍ୟାଡାମ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଏହାର କୁପରିଣାମ କହିଲେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ହାନିକାରକ ହେଉଛି, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ତ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ତିନିଟି ଜିନିଷର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ତାର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ କି ଏହି ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଖରେ ରଖି କାମ କରେଇବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ମତେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଏହାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଏହା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜନ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଯେଉଁ ପଥରେ ନେବେ ଶିଶୁଟି ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସମାଜର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଯାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମାନିବାଟା ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିସାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଧାରା
46 ଏହି ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳଶ୍ରମ ପରିଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଇଥାନ କରିବା ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 2009 ଅନୁଯାୟୀ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ଅଧିନିୟମ 2015 ଏହି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁକୁ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନାଗରିକଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଧାରଣ ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶିଶୁକୁ, ତାହେଲେ 1098 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଫୋନ କରିବେ। ଆପଣ ସେହି ବିପଦ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେ ମଝିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସି ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ଥଇଥାନ କରିବେ ଓ ସହୃଦୟତାର ସହ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଶିଶୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢି ଦେଶ ଓ ଯଶର ନାମ ରଖିବେ। খুব সুন্দর কথাটিଏ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଜଗି ରଖି ଯଦି ଆଗକୁ ବାଟ ଫିଟେଇବା ତେବେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହବାଠୁ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବା। ଜୁଭେନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କାହିଁକି ନା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେବାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ଏହା ତ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ସେ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦକୁ ଆସୁଛି, ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ସେଠାରେ ସେହି ଶିଶୁର 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ, ଅବଜରଭେସନ ହୋମରେ ରଖାଯାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରେ ନା ତା ଅଜାଣତରେ ସେ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ ଆଇନ ଭିତରେ। ତ ବାପା ମା ଜେଲରେ ଥିବେ, ଶିଶୁର ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି। ତ ସେହି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ପଠାଯାଏ। ସେଠାରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା, ଯତ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ, ତ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ହୋମରେ ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ବି ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବାପା ମା ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯେପରି ଶିଶୁକୁ ପାଳନ କରିବେ ତାହା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିଶୁଟି କେମିତି ବଢି ପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଳତଃ ଯଦି ଜନସଚେତନତା ରହିବ, ପିତାମାତା ନିଜେ, ଅଭିଭାବକ ନିଜେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଆତ୍ମସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଖେଇବେ ତେବେ ପିଲାଟିକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେବାଠାରୁ ସେମାନେ ରୋକିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର এই ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଗୃତ ହେବେ, ଏହା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ।